Okay, hi guys. So நம்ம குரூப்பில் வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ஓடிட்டு இருந்தது. நான் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணல. ஜஸ்ட் saw ஃபியூ பார்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒர்க்கில் இருந்ததுனால ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ ஆனந்த் கேட்டிருந்தான், கேன் யூ சென்ட் 5 minute வீடியோ ஆன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்பின் ஃப்ரம் what my take on off spinners. So I'm not saying this is the technique or இப்படி தான் வந்து ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல, பட் திஸ் இஸ் மை டேக் ஆன் ஆஃப் ஸ்பின். அண்ட் there is also a technique which is the usual technique தான். அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதுதான் வந்து I'm going to explain it here. So the first thing when it comes about off spin is your grip with the ball. Okay, so taking the ball, நம்ம grip வந்து எப்போதுமே வந்துட்டு is dependent on two fingers, your index finger and your middle finger. Okay, and then there is the third element which is the thumb. So these are the three important fingers which you will use mostly. So there is two ways of doing it. One is நம்ம ரெண்டே finger யூஸ் பண்ணுறது, the index finger and the middle finger, and the other way is using all three fingers including thumb. Difference இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா, when you use just the two fingers you will get a lot of you kind of get a lot of revolutions, and then you will get a lot of loop. So you will be more slower through the air when you use two fingers. But whereas when you use three fingers, the use of third finger is actually நம்மளோட கம்ஃபர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. I am a bowler who uses my third finger to give a correct direction, control the ball even better, and new ball போடும்போது the use of third finger gives me extra grip which you might not get in the two finger method. So these are the things which I use. Okay, so when you the usual technique சொல்றேன், take the index finger and the middle finger, take a wide split running between the seam, and then நம்மளோட bowling வரும். அந்த bowling எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுமே வந்துட்டு யுவர் ரிலீஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுமே வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் இதில் சொல்கிறேன். டேர்னிங் யுவர் டோர் நாப், அந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ரவுண்ட் டோர் நாப் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுவோம், அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி திருப்போம். ஸோ இதுதான் ஆக்ஷன். இந்த டோர் நாப் ஓப்பன் பண்ணுற ஆக்ஷன் தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஆஃப் ஸ்பின்னரோட ஃபிங்கர் ஆர் த grip, how you use the fingers இருக்குது. ஸோ டேக் இட், அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் யூஸிங் த தம். பீப்புள் ஹூ டோன்ட் யூஸ் த தம், திஸ் இஸ் தி இது. ஸோ வித்தவுட் த தம், சி ஐம் டேக்கிங் தி இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து நான் ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன், பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ ஹோல்ட்ஸ் வித் டூ ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ அந்த இதுக்காக சி மை ப்ரிஃபரன்ஸ்லேயே நான் சொல்கிறேன், த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் ஓப்பன் த டோர் நாப். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெத்தட் ஆஃப் பாலை வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட், டோர் நாப் ஓப்பனிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எங்கே வந்து நம்ம சீம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டானது. ஃபார் an off spinner the seam should be facing towards your leg stump or your leg slip. So that depends on what type of variation you are trying to bring with the same action, the same off spinning delivery. பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். slightly towards leg slump அப்படின்னாக்கா அது வருது. when it is more towards your leg slip, it gives you an advantage of either landing on the seam or landing on the shiny side or the rough side, whichever side you are facing, அந்த சைடு வந்து லேண்ட் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கும். ஸோ there are the two difference which is there. Mostly predominantly when you are aiming with your leg stump, it generally tends to land on the seam and turn towards the right hander or away from the left hander. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், இதை நம்ம எப்படி வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறோங்கிறது வந்துட்டு is our preference and how we do it. And like I said, bowling is not just technique, it is also your comfort level with your bowling. ஸோ நம்மளுக்கு எது கம்ஃபர்ட்னு தோணுதோ நம்ம அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் தி bowling crease or approach towards your bowling stride. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு there are two ways of doing it for a spinner. One is your come in, jog and then bowl it. The other is your casual walk, gain momentum and then bowl. So there are two difference basically. The jog and coming and bowling are like methods which is used by people like Harbhajan and Muralidharan. And slight on the casual walk பண்ணிட்டே வந்துட்டு ஸ்லோவாக மொமெண்டம் கெயின் பண்ணி வந்து போடுறது வந்து இஸ் தி ஷேன் வார்ன்
type of approach. How Shane Warne comes in, ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும் when he approaches the crease, and then he gains a little bit of momentum before bowling and then uses his shoulder, his body, and bowls it to get the spin. So அந்த ரெண்டு method, that is again depending upon individual personality. The next thing which is very important is your pivoted leg. நம்மளோட landing leg வந்துட்டு pivoted இருக்கணும். In the sense, you should be on your toes. So இதுதான் வந்து ground அப்படின்னாக்கா, your legs should be on your toes. You should be in a pivoted state. பிவட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட பாடி வந்து அந்த டோவில் வந்து ஒரு பிவட்டிங் ஆங்கிளில் வரும், வந்துட்டு we will actually bowl it. So that is how it should be. நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்துட்டு we should not come and land flat legged வந்துட்டு போடக்கூடாது. அதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, there is a lot of stress on your foot. ஸோ அந்த ஃபுட் ஜாயின் பண்ணுற ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், and it will not give you the momentum turn the ball. எவ்வளோ போல் நம்ம வந்து பிவட்டடாக இருந்து நம்ம வருமோ அவ்வளோ போல் வந்து நம்மளுக்கு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வரும், and you will have that ability to loop the ball. பேஸ் வேரியேஷன் எல்லாம் கொண்டு வரது வந்துட்டு அதில் கொண்டு வர முடியும். ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது it is more like பேஸ் bowlers இது, you will have pace to it, but you will not have variation. ஒரு சிங்கிள் பேஸ்லேயே போயிட்டே இருக்கும். So the best way to do is have a pivoted action. And then இன்னொன்று வந்துட்டு வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க, கேரம் பால் அண்ட் தென் தூஸ்ரா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, which is there for an off spinner. இது வந்துட்டு this is apart from your pace variation. The best weapon for a off spinner is the pace variation. ஒரு ரெண்டு பால் வந்து குயிக்கராக, ஒரு ரெண்டு பால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி, ஒரு ரெகுலர் பேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி ஏரில் இது பண்ணுறது, அதெல்லாம் தான் வந்து இட்ஸ் தி பெஸ்ட் வேரியேஷன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் கேன் போல். ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு when you are trying for a arm ball which is there in half bowlers armory, I am not a great exponent of arm ball. எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது கிடையாது. So basics of arm ball is the same thing, the same grip, everything remains the same, but instead of towards the leg stump or towards the leg slip, the grip should be more towards your off stump. Okay, off stump வரும்போது when you try to release it, it should be coming in straight. இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படி வரணும், instead of going this way, your regular thing, but it comes up as a straighter seam. இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மொமெண்டம் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மொமெண்டமில் தான் வந்துட்டு இட் கம்ஸ் வித் தி ஆர்ம், இட் டஸ் நாட் டேக் எனி டர்ன், வந்து பிச் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். ஸோ வாட் எவர் ட்ரிஃப்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் வித் இந்த ஆக்ஷன்லேயே வந்து என்ன ட்ரிஃப்ட் வருதோ அதுதான் வந்துட்டு வில் பி யுவர் ப்ளஸ் ஃபார் யுவர் ஆர்ம் பால். ஸோ லைக் ஐ செட், நான் வந்து ஆர்ம் பாலோட பர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையவே கிடையாது. என்னோடய ஆர்ம் பால் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. நிறைய டைம் வந்து டவுன் த லெக் வைட் ஆர் அன்கண்ட்ரோலபிளி அவுட் சைட் ஆஃப் ஒரு எட்ஜு பட்டு போயிருக்கு, அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கு. ஸோ ஐம் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் வித் தட் திங். ஒன் வேரியேஷன் விச் ஐ brought in with my, நானே கொண்டு வந்திருக்குது. ஐ எம் நாட் ஷுர் இஃப் சம் would prefer it or not, but this is my preference, this is my variation. என்னன்னாக்கா, ஜென்ரலாக ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் இது வந்து கிராஸ் சீம், ஸ்க்ராம்பிள்டு சீம் போடுவோம், விச் இஸ் லைக் திஸ் ஆக்ஷன். நம்ம பாலை வந்து பாதியாக பிடிச்சிட்டு அவுட் சைட் போத் தி சைட்ஸ், ஷைன்ட் ஆர் அன்ஷைன் சைடு ரெண்டுத்தையுமே இது பண்ணிட்டு, பட் த ஸ்மூதர் சர்ஃபேஸில் பிடிச்சிட்டு யூஷுவல் இதுலேயே போடுவோம், ஆஃப் ஸ்பின்னர் போடுவோம், விச் இஸ் ஸ்க்ராம்பிள். பால் வந்து இப்படி போயிட்டு ஹவர் இட் லேண்ட்ஸ், இட் கைண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பின்னரோட இதே தான், பட் தர் இஸ் ஸ்க்ராம்பிள் சீம் எலிமெண்ட் டு இட். வாட் ஐ ப்ராட் இன் தேட் இஸ், ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்சு, என்னோடய இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வந்துட்டு சீமோட க்ளோஸாக பிடிச்சிப்பேன், இந்த ஆக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ ட்ரை டு டூ இஸ் bowl it from behind my fingers. ஸோ இந்த இது இருக்குல்ல, இது வந்துட்டு இப்படி வரும். யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு சைட்லேருந்து வரும், பால் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ஒரு இதில் வேரியேஷனில் வந்து நான் வந்து ஐ ட்ரை டு பிரிங் இட் பிஹைண்ட் மை ஹேண்ட் ஆர் பிஹைண்ட் மை ஃபிங்கர், இப்படி வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஐ கெயின் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் திங் இஸ், எனக்கு வந்து ரெவல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. கிராஸ் சீம்லேயே ரெவல்யூஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக வரும். அண்ட் எங்கே லேண்ட் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து, இஃப் இட் இஸ் லேண்டிங் ஆன் தி ஸ்மூதர் சர்ஃபேஸ், இட் கைண்ட் ஆஃப் டென்ஸ் டு ஸ்கிட் வித் த டர்ன். சீமில் லேண்ட் ஆச்சுன்னா டர்ன்ஸ் டு பவுன்ஸ் அ லாட்.
ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ அச்சீவ் இன் திஸ் வேரியேஷன். ஸோ இது ஒன்று தான் வந்துட்டு மை சக்ஸஸ்ஃபுல் வேரியேஷன் நான் சொல்லுவேன். ஐ போல் அ லாட் ஆஃப் திஸ் பால். இதில் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா கொஞ்சம் லூப்பியாக இருக்கும். ஆக்ஷன் சேம் ஆக்ஷன், பட் இட் இஸ் கம்மிங் ஸ்லோவர் அவுட் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் லூப் கிடைக்கும் எனக்கு. அண்ட் தென் த பிளேயர் டஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் பவுன்ஸ் ஆர் ஸ்கிட் டு ஹேப்பன் ஆஃப்டர் த பால் இஸ் பிச்சிங். ஸோ குட் லென்த்தில் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, விச் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் இட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். குட் லெட்டில் விழுந்துச்சுனாக்கா அன்எக்ஸ்பெக்டட் பவுன்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்துட்டு இட்ஸ் கிட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளி தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோட வேரியேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி மை டேக், மை சிம்பிள் குவிக் take on what off spin is according to me, according to my comfort, according to my bowling. So there are other techniques. நிறைய பேர் நல்லா டெக்னிக்கலி சவுண்டாக இருக்கிறவங்க, அவங்க இன்னும் நிறையா டெக்னிக்கலி நிறையா இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ நோ அபவுட் மை ஆஃப் ஸ்பின் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எ குக். 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு, மை அப்பாலஜிஸ், பட் திஸ் இஸ் மை டேக் ஆன் ஆஃப் ஸ்பின். ஹேவ் அ கிரேட் டே கைஸ். பை, குட் நைட்.